जय गुरु बंधुगण आज आसतु नारीर नीतिर आउ गोटे अमूल्य बाणी को आमे हृदय रे धारण करिबा। बाणी संख्या 6। एथर श्री श्री ठाकुर कहउचंती कुमारी तोरे। कुमारी झियो मानकर पितांक प्रति अनुरक्ति थिबा, तांकर सेवा और साहचर्य करिबा, तांक सहित आलाप और आलोचना करिबा उन्नतिर प्रथम और पुष्ट सोपान। अर्थात श्री श्री ठाकुरों भावादर्श रे बुझिबाकू गले कुमारित्वर पवित्र पथ, पितृभक्ति और सेवारे उन्नतिर प्रथम सोपान। कुमारित्व जीवनर एक अत्यंत सुकुमार पवित्र और संभावनामय अवस्था। एही समय रे मन हुए कोमल, हृदय हुए स्पष्टिक स्वच्छ और चेतना मध्य गढ़ी उठी थाए। एही समय रे जहार उपरे भित्ति पड़े सारा जीवनर गृह ताहार दृढ़ होई रहे। श्री श्री ठाकुरों भावधारा रे कुमारी झीओं उन्नतिर प्रथम और पुष्ट सोपान हेउची पितांक प्रति अनुरक्ति, तांकर सेवा, साहचर्य और आलाप आलोचना। श्री श्री ठाकुर कहते जीवनर सठिक गढ़न आरंभ हुए घररू। घर हेउची प्रथम पाठशाला और पिता माता हेउछंती प्रथम आचार्य। कुमारी झियो पाई पिता केवल जन्मदाता नुहे, से हेउछंती रक्षक, पथप्रदर्शक, आदर्श और शक्तिर प्रतीक। जेतेबेले झियो पितांक प्रति अनुरक्त हुए, तांकू भल पाए, तांको सहित सम्मानपूर्ण संपर्क रखे, सेतेबेले ताहार मन जगत गढ़न सठिक दिग को जाए। ठाकुरों भावादर्श रे भक्ति केवल मंदिर रे प्रणाम करिबा नुहे बंधुगण। भक्ति हेउची आचरण रे, संपर्क रे, सेवारे प्रकाश पाउथिबा एक जीवंत शक्ति। पितांक प्रति अनुरक्ति माने तांकू भय करिबार नुहे, तांकू आदर करिबार कथा, तांकर कष्ट बुझिबार कथा, तांकर उद्देश्य को अनुभव करिबा। पिता दिन राति परिश्रम करंती, परिवारर भल पाई चिंता करंती। कुमारी झियो जेतेबेले पितांकर एही त्याग को हृदय रे अनुभव करे, सेतेबेले तांकर मनरे कृतज्ञता जन्म निए। एही कृतज्ञता हेउची भक्तिर प्रथम सोपान। ठाकुर कहउथिले जेउठारे कृतज्ञता नाही, सेठारे भक्ति जन्मे नाही। सेवा हेउची जीवनर श्रेष्ठ साधना परा। पितांक प्रति सेवा माने केवल घर काम करिबा नुहे, तांकर स्वास्थ्यर ख्याल रखिबा, तांकू समय देबा, तांको कथा सुनिबा, तांको सम्मान करिबा, एही सबू सेवार गोटिए गोटिए अंश। ठाकुरों मतरे सेवा मानव को सुस्थ, स्वस्थ, उन्नत और आनंदित करे। कुमारी झियो जेतेबेले पितांकु सेवा करे, तांकर मनरे दायित्वबोध जागे। से निजकू केवल निज पाई नुहे, परिवार पाई भाबिबा करिबा शिखे। एही दायित्वबोध तांकर चरित्र को दृढ़ करे। सेवा मन को नम्र करे। जेउठारे नम्रता अछि, सेठारे शिक्षा ग्रहणर शक्ति अछि। जेउठारे अहंकार नाही, सेठारे उन्नतिर द्वार खोली जाए। तेणु पितांक सेवा कुमारित्वरे उन्नतिर प्रथम सोपान, जहाँ श्री श्री ठाकुर नारीर नीतिर बाणीर संख्या 6 रे कहउछंती। साहचर्य माने निकटता, स्नेहपूर्ण सांगत्य परिवेश नहीं, पितांक सहित समय काटिबा नहीं, तांको सहित कथा हेबा, तांको अनुभूति शुणिबा, आउ यह कुमारी झियों मन को दृढ़ करि पारे। आजिर जुगरे विभिन्न प्रभाव रे युव मन को आकर्षित करुछि। जदि घरे सठिक साहचर्य मिले, संस्कार मिले, तेबे गोटे नारी भ्रमित हुए नहीं कुपथ को जीवा पाई। श्री ठाकुर कहउथिले संस्कार माने हेउछि जीवन रे सेई शुभ छाप
ପିତାଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଝିଅ ଶିଖେ ନୀତି, ସଂଯମ, ସମ୍ମାନ, ସାହସ। ପିତା ଯେପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଝିଅ ତାହା ଦେଖି ଶିଖେ। ଯଦି ପିତା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, କର୍ମଠ, ଶିଷ୍ଟ ଓ ଭକ୍ତିମୟ, ତେବେ ଝିଅଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଗୁଣ ରୋପିତ ହୁଏ। ଆଜିର ସମାଜରେ କେବଳ ସେବା ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଆଳାପ ଓ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଝିଅଟି ଯଦି ତାଙ୍କର ଭାବନା, ସନ୍ଦେହ, ଆଶା, ଭୟ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ମନରେ ଆଲୋଚନା କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମନ ହୁଏ ସୁସ୍ଥ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ ମନର ଅନୁଚଳନ ଦମନ କଲେ ରୋଗ ଜନ୍ମ ନିଏ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆଲୋଚନା ମନକୁ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ପିତା ଯେତେବେଳେ ଝିଅଙ୍କ କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅକୁ ଶିଖାଏ ବିଚାର ଶକ୍ତିର ଧାରା। ସେ ଶିଖେ କେଉଁଟା ଭଲ, କେଉଁଟା ଖରାପ, କେଉଁଟା ଉନ୍ନତିକାରୀ, କେଉଁଟା ଅବନତିକାରୀ। ଏହି ବିଚାର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ରକ୍ଷା କବଚ। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିରୂପ। କୁମାରୀତ୍ୱରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ପିତା ସହିତ ସମ୍ମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ତେବେ ଝିଅ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସମ୍ମାନ ଓ ନୀତିକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ସେଠାରୁ ଝିଅ ଶିଖେ କିପରି ଏକ ପୁରୁଷ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସ୍ଥ ଓ ସଠିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ନିରାପଦ କରେ। ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଯେଉଁ ଝିଅ ପିତାଙ୍କୁ ଆଦର କରେ, ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦର କରିବା ଶିଖେ। ସେ ଜାଣେ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାର ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ, ସେ ସ୍ନେହିତା ତାର ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ, ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାର ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ ଅଛି ସେଠାରେ ଭୟ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ହିଁ ଝିଅକୁ ଭୟମୁକ୍ତ କରେ। ଭୟମୁକ୍ତ ମନ ହିଁ ସୃଜନଶୀଳ ଓ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ହୁଏ। ତାଙ୍କରି ସେହି କୁମାରୀତ୍ୱରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି, ସେବା, ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଏହା କେବଳ ପାରିବାରିକ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ରହିଛି ଚରିତ୍ରର ଦୃଢ଼ତା, ମନରେ ସୁସ୍ଥତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ବିକାଶ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ନିରାପତ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାକୁ ନେଇ। ଜୀବନ ହେଉଛି ବଢ଼ିବା, ବଞ୍ଚିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ଏହି ବଢ଼ିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଘରରେ, ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଛାୟାରେ। ଯେଉଁ କୁମାରୀ ଝିଅ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ସେବା ଓ ସମ୍ମାନରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼େ, ସେ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁପାରେ। ଏହିପରି କୁମାରୀତ୍ୱର ପବିତ୍ର ପଥରେ ପିତୃଭକ୍ତି ହେଉଛି ଉନ୍ନତିର ପ୍ରଥମ ଓ ପୁଷ୍ଟ ସୋପାନ, ଯାହା ଜୀବନକୁ କରେ ସୁସ୍ଥ, ସ୍ୱସ୍ଥ, ଉନ୍ନତ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାରୀର ନୀତିର ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 6ରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛେ। ଅନୁରୋଧ କରି କହିବି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ଅନେକଙ୍କ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିପାରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ଆମର ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନୂଆ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟଗୁରୁ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନର ଅଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କାଲି ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆସିବୁ।
ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।